یہ مار کٹائی والا سلسلہ بہت کامن ہو گیا ہے. شاہد خٹک نے پی ٹی آئی کے یوٹیوبر کے ساتھ بدتمیزی کی. انہوں نے اپنے کارکن پہ یا ایک اپنے یوٹیوبر پہ تشدد کیا. کسی پہ بھی تشدد اور کوئی بھی کرے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے. وہ کس منہ سے اپنے حلقہ میں جائے اور کس طرح کے جائے کہ اس نے یہ جو کام کیا ہے. گالی نکال کے سیلیبریٹ کرنے والے بندے کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا. آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں ظاہر محمود. ناظرین، کل کی یہ خبر ہے کہ ایم پی اے جو پی ٹی آئی کے شاہد خٹک صاحب ہیں کے پی اسمبلی کے، انہوں نے ایک یوٹیوبر کے اوپر تشدد کیا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور نہ صرف اس کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی سے پیش ہیں بلکہ اس کا جو ساز و سامان تھا، ویڈیوز بنانے کا کیمرہ تھا، کچھ 3 لاکھ کی مالیت کا وہ سامان بتایا جا رہا ہے. غصے میں اس کو بھی ہٹ کیا اور وہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا، جس سے اس یوٹیوبر کا بڑا نقصان ہو گیا، اور وہ یوٹیوبر تھا بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر. تو اس پہ جو ہے وہ ہم کچھ لوگوں سے گپ شپ لگائیں گے، ان سے بات چیت کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ جو اقدام تھا شاہد خٹک کا، یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، یا ان کو ایسی حرکات و سکنات جو پہلے بھی اس طرح کی کرتے آ رہے ہیں ان کو کرنی چاہیے، یا ان کو کوئی روکنے والا ہے یا نہیں. جناب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. اپنا نام بتائیے. شہزاد گیلانی. آپ کو پتہ ہے کل ایک بڑا واقعہ پیش آیا، بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا میڈیا پہ، کہ شاہد خٹک صاحب نے اپنی ہی پارٹی کے ایک یوٹیوبر کو مار کے اس کا سامان توڑ دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا یہ رویہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، آپ نے اس میں جب خود کہہ دیا نا کہ اپنے ہی سپورٹر کو، اپنے ہی بندے کو مارا ہے، تو اس نوعیت پہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہو گیا جیسا بھی ہے. بہرحال سوال یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ مار کٹائی والا سلسلہ بہت کامن ہو گیا ہے. اپنے غصے کا اظہار الفاظ کی بجائے تھپڑ سے، مار سے، مکے سے چیزیں توڑنے پہ چلا گیا ہے، جو کہ کویسچنیبل ہے. وہ کوئی بھی کرے، ظاہری بات ہے. آج کیونکہ انہوں نے کیا، یہ منظر عام پر ہیں، ڈسکشن کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی کرے تو یہ جو مار کٹائی کا کلچر ہے، یہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا کلچر ہے، اور وہ ڈیوائس، جس ڈیوائس سے پیغام آگے جانا ہوتا ہے آپ نے تو ساری اپنی بیس بھی اسی کیمرے اور مائک سے بنائی ہے نا. آپ نے اپنا پیغام اسی ڈیجیٹل میڈیم سے پہنچایا ہے. تو ڈیجیٹل میڈیم سے جڑا ہوا چاہے وہ بندہ آپ کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے ساتھ ایسا رویہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کا پیغام ہی آگے پہنچا رہا ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کی سیاست میں ہمیں تشدد کا عنصر بڑا غالب نظر آتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو انجینئرنگ ہوئی ہے نا پچھلے کوئی 4 سالوں 5 سالوں کے اندر، یہ بہت خطرناک حد تک نوجوان نسل میں سرایت کر گئی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی، اور انہوں نے پھر لوگوں کو باقاعدہ طور پہ اس کام پہ بھی لگایا، اور وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا اب کہ اب آپ دیکھیں کہ ان کا آپس میں بھی، اگر کسی دو گروپس کا آپس میں بھی لڑائی ہو تو وہ کسی کی ویڈیوز نکال لیتے ہیں، کسی کی تصویریں نکال لیتے ہیں. مطلب ان کے آپس کے گروپ میں بھی ایک دوسرے کے احترام کو ملوث خاطر رکھنے کا کوئی آپ کہہ لیں پیمانہ نہیں ہے، جو کہ بہت بڑا کویسچن ہے. اور پھر جب کسی مخالف کے ساتھ، کسی اور پارٹی کے بندے کے ساتھ، تو وہ کس لیول پہ جاتے ہیں، وہ ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز ڈیلی اٹھ کے کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں تو ان کو کریکٹر اسیسینیشن کا سامنا ہے، ان کی تصویریں کاٹ کے لگائی جا رہی ہیں. اگر ان کی ویڈیو کے نیچے کمنٹس ہیں تو 200 400 600 ایسے کمنٹس ہیں جو کہ اختلاف نہیں ہیں. اچھا، اختلاف جو ہے نا وہ معاشرے کا حسن ہوتا ہے. یہ مخالفت ہے، اور مخالفت بھی نفرت پر مبنی ہے. ایک ہے نا کہ میرا کسی سے اسٹریٹ اوے اختلاف ہے تو میں اپنی گریس کو قائم رکھتے ہوئے اپنا مدعا پٹ کروں، جو کہ کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ جو گریس ہے نا وہ چلی گئی ہے، اور اس کے اوپر پوری کنٹینیوس ایفرٹ ہوئی ہے کئی سال. اس میں عمران خان صاحب کا بھی پورا رول ہے، ان کو بھی بلیم کر رہے ہیں. ان کا بڑا رول ہے اس میں. اس چیز کو بہت لائم لائٹ میں لانے کے لیے عمران خان صاحب نے بہت کام کیا، اور اب وہ اتنا بڑا ایک گروپ بن گیا ہے کہ وہ جب اختلاف پہ اترتا ہے یا اظہار کی بات کرتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا سامنے کوئی بزرگ ہے، وہ نہیں دیکھتا سامنے کوئی خاتون ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کوئی احترام ادب کا تقاضا ہے. وہ اس کے اوپر کوئی گندا کمنٹ کر کے سیلیبریٹ کرتا ہے نا. گالی کا کلچر بن گیا. آپ یہ دیکھیں، مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ گالی نکال کے سیلیبریٹ کرنے والے بندے کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، مطلب وہ انجوائے کرتا ہے. وہ ایون نون لیگ سے ہو، پی ایم ایل این سے ہو، پی پی سے ہو، وہ جماعت اسلامی سے ہو، کہیں سے بھی ہو، اگر تو وہ اختلاف کو گالی کی زبان میں دے رہا ہے نا تو اسے ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے فرام دا پارٹی لیڈرشپ. لیکن ان لکیلی جب پارٹی لیڈرز ایک دوسرے کو یوں ٹریٹ کرتے ہیں تو بھائی جان لوگ انہی لیڈرز کے ماتحت فالورز کے طور پر کام کرتے ہیں، اور یہاں تو غلام ہیں لوگ. بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب. بھائی صاحب، آپ ذرا اپنا نام بتائیے گا. میرا نام سید اسلام ہے.
आप कहाँ से हैं? मैं पेशावर से। फिर तो आप शायद खटक साहब को तो जानती ही जी होंगे। जी बिल्कुल जानते हैं, और उनकी जो वीडियो है वो हमने देखी है, और कोई लोगों से बात कर रहे कि पीटीआई के एक शायद खटक ने पीटीआई के यूट्यूबर के साथ बदतमीजी की है। तो अगर ये हम पिछले कई सालों से देखें तो पीटीआई का ये कल्चर ही आता आ रहा है, पीटीआई का स्कूल ऑफ थॉट यही है कि बस अगर आपसे कोई सवाल करे, अगर आप पे इमरान खान पे कोई बात उठाए तो आप उसको बेइज्जत कर दो, उसके साथ बदतमीजी कर दो, उसको गाली दे दो। तो आज तक अगर हमने जब देखा है तो पीटीआई के जो यूट्यूबर है जो उनको फॉलो करते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो वो इन बातों पे पर्दा डालते थे, पीटीआई के बातों पर, इमरान खान की बातों पर। तो अच्छा हुआ है, मैं तो समझता हूँ कि अगर आज पीटीआई के एक मेंबर पर या उनके एक कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर पर बात आई है, उसकी बेइज्जती हुई, तो शायद ही इनको एहसास हो जाए कि ये किस तरह चलता है। और बात तो अभी एक यूट्यूबर की हो रही है कि उसकी बेइज्जती हुई है और उसका नुकसान हुआ है, जो कि उसका कैमरा था, जो कि बंदे का कुल असासा होता है। तो मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों से यही बदतमीजी पूरी केवीके के अवाम के साथ चल रही है, पूरे केवीके के साथ चल रही है। तो अच्छा, आपने वो वीडियो देखी है? उस वीडियो में हमने सुना है कि तशद्दुद भी उन्होंने किया उस बंदे पे। हाँ, वीडियो मैं सोशल मीडिया पर हमने देखी है, तो जिसमें वही होता है कि मतलब उसको गिराते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, और ये तो रोज़ाना पीटीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं या उनकी और एक्टिविटीज़ होती है, तो उनमें यही सूरत हाल मतलब हमें नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है पीटीआई के साथ। आपको लगता है कि वो जितना नुकसान उस यूट्यूबर का हुआ है लाखों का, तो क्या वो पीटीआई वाले लोग उसको वो भरेंगे? मैं नहीं समझता कि वो करेंगे। वो पीटीआई वालों को आप कितना भी समझा दो तो वो समझेंगे नहीं, उल्टा उसी को कसूरवार ठहराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अपना नाम बताइएगा। मिर्ज़ा उस्मान बेग। मिर्ज़ा साहब, आपने ये खबर सुनी कि शायद खटक साहब ने कल जो है वो बदतमीज़ी की है एक यूट्यूबर के साथ, और वो यूट्यूबर था भी उनकी जमात का, उनका सारा सामान तोड़ दिया, कैमरा तोड़ दिया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ना सिर्फ क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने कारकुन पे या एक अपने यूट्यूबर पे तशद्दुद किया, किसी पे भी तशद्दुद और कोई भी करे तो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। ये बदकिस्मती है कि मुआशरे में इस वक्त ये ऐसे वाक़या जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो आप खटक साहब की बात करें, मैं आपसे उनके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो पीटीआई पे इल्ज़ाम लगते हैं तो ये उन्होंने वो सच साबित कर दिया है कि वो सच है। मतलब गालम गलोच, बदतमीज़ी और हाथापाई पर भी ये कह लें उतर आए। हम लोग कोई भी जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ें जो हैं कि खान साहब ने जो तरबियत की है, जो कहा जाता है, जो उन पे इल्ज़ाम लगता है, तो वो उसको उन्होंने सच साबित कर दिया। ये देखिए कैसा कल्चर है कि सियासतदान जिनको रोल मॉडल होना चाहिए वो खुद आके गालम गलोच कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, ऐसे गलत मिसाल जो है वो सेट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस तरह के वाक़यात पहले भी पीटीआई में होते आपको नज़र आए हैं? शुरू से ये हो रहे हैं ना, जैसे देखें हर एक के ऊपर इल्ज़ाम की हद तक तो चलो ठीक है कि एक ओपोजिट जो पार्टी का कोई भी मेंबर है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने हैं या तस्वीरें पिकवा दी या जो चीज़ें भी क्रिटिसिज्म किया जाता है, लेकिन ये कह देना कि ये जो तशद्दुद स्टार्ट कर दी और जो ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, ये हर जमात में हमें देखने में मिलते हैं। तो ये क्योंकि रिसेंटली हुआ है और क्योंकि मेरे ख्याल से जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ती है इनके ऊपर, पीटीआई के कोई भी करेगा वो ये तो सिखाने आए हैं। हाँ, खटक साहब हो या उसके अलावा कोई भी हो, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर ये यूतिया और पटवारी सिस्टम, ये जो सारी गालम गलोच चलती है, तो एहतियात करनी चाहिए इनको। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। जनाब, अपना नाम बताइएगा। चमन अली। चमन अली साहब, ये वाक़या हुआ है, आपने अब सुन ही लिया है, हम कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, शायद खटक साहब ने बदतमीज़ी किया है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या ये ठीक है या क्या इसको बेहतर किया जा सकता है या इसको एग्जैजरेट किया जा रहा है? देखिए, एक जो पार्लियामेंटेरियन होता है वो एक अवामी नुमाइंदा होता है, और उसका हक बनता है कि वो बजाय के एहतराम करे सबका। उसने उसका जो उसका साथ था माइक वगैरह वो भी सारा कुछ तोड़ दिया। सबसे तो गलत बात ये है, उससे वो रोज़गार कमाता था या जो भी उसका सिस्टम था वो चला रहा था, तो किसी का ये मतलब उसको हक भी नहीं था ऐसा काम करने का। तो हम इसकी एक तो तरह की मजम्मत बनती है, लेकिन कोई भी पार्लियामेंटेरियन है वो एक अवामी नुमाइंदा होता है, बजाय उसके अवाम में शान होनी चाहिए। अब वो किस मुँह से अपने हल्का में जाए और किस तरह के जाए कि उसने ये जो काम किया है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया चमन साहब। नाजरीन, आपने देखा कि हमारे साथ जितने भी लोगों ने गुफ्तगू की उन्होंने इस अमूमी रवैये की शदीद मजम्मत की है, क्योंकि उन्हें किसी भी पार्लियामेंटेरियन से ये तवक्को नहीं है कि वो गालम गलोच करे और यहाँ तक कि वो हाथापाई तक जाए। और ख़ास तौर पे शायद खटक साहब का कल जो रवैया देखा गया और उनकी ये वीडियो वायरल होती जा रही है कि जिसमें वो अपने ही एक यूट्यूबर के साथ जो है वो बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं, और यहाँ तक कि उसका जो सारो सामान था अपना यूट्यूब के वीडियोज़ बनाने के लिए उसको भी नुकसान पहुँचा, और एक अंदाजे के मुताबिक 3 लाख के करीब उसका जो है वो नुकसान हुआ है। तो ये जो कल्चर पैदा हो गया, और ख़ास तौर पे पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से खसूसी तौर पर ये जो कल्चर हमारे सामने आ रहा है, ये बहुत ही बुरा है और इसकी जो है वो हौसला शिकनी की जानी चाहिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।